What is an automation testing? What is an automation testing? Yeah. చెప్పండి. To perform all testing activities by using an the another definition is to convert to manual test cases into manual test cases into automation. To convert manual test cases into automation quality as Satyana. To convert manual test cases into automation, we call it as automation testing. How we perform it? By using an Selenium tool. So to convert manual test cases into automation script. Okay, to convert manual test cases into automation script. So now in this class, so here let's we convert one manual test case into automation script. Okay, let's go with Facebook login page. What is the application we are testing? Facebook login page. So in this login page, first of all, we have an URL. Okay. So what is the URL we have? www.facebook.com. Listen carefully. Okay. So this URL I am accessing with the help of browser. So what is this one? Facebook login page. So in this login page, we are already tested by using a manual. ఈ అప్లికేషన్ మీరు ఆల్రెడీ మాన్యువల్ లో టెస్ట్ చేశారా లేదా? మీ దగ్గర టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయా లేవండి? ఉన్నాయి కదా? సో హౌ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్ యూ హ్యావ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ valid. Next valid, invalid, valid or invalid, blank or valid, invalid, both are blank. These are the different test cases we have. Let's we convert first of all these manual test case into automation script. First e test case ni manual lo convert చేద్దాము, then we will convert one by one. So we are discussing about in the automation testing we are executing the test suite. What is the meaning of test suite? Multiple test cases run in a single attempt or single click. Okay, sorry, single click toti multiple test cases execute and test case and immediately we are unable to go to the test suite. First of all, let's convert individual test cases into automation. ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వాటిని సూట్ లో ఎలా రన్ చేయాలని తర్వాత వెళ్ళి. సో ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే ఈ వ్యాలిడ్ మొబైల్, వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అనే టెస్ట్ కేస్ ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తాం మనం? ఆటోమేషన్ లో కన్వర్ట్. ఈ టెస్ట్ కేసు మాన్యువల్ లో ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయిగా, చూడండి. Facebook application. Listen carefully, all of you. అన్నీ లోనే ఉన్నాయి. దగ్గర Facebook test cases, Facebook login page test cases. So first of all, let's test with Google Chrome. Open Google Chrome browser, enter valid URL and click on enter key in the keyboard or over. Next, enter valid phone number and valid password and click on login button. This is the test data. What is your expected? Facebook page should be open. ఈ టెస్ట్ కేస్ ని మనం ఇప్పుడు ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం. ఈ టెస్ట్ కేస్ ని ఆటోమేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన స్టెప్ 1 ఏంటి? ఇది. వాట్ ఇస్ దిస్ వన్?
Open Chrome browser, enter valid URL and click on enter key button in. ఓకేనా? ఎంటర్ కీబోర్డ్ లో గో బటన్, కీబోర్డ్ లో ఉన్న ఎంటర్ బటన్ అయినా లేకపోతే గూగుల్ సెర్చ్ లో ఉన్న గో బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేస్తే ఏం ఓపెన్ అవ్వాలి? లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓపెన్ అయిన తర్వాత వ్యాలిడ్ ఫోన్ నెంబర్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి అవుట్పుట్ ఏం వస్తుందని సెర్చ్ చేసుకోవాలి. ఇది మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసు. దీన్ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు? ఆటోమేషన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఆటోమేషన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కాబట్టి, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టైం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కదా. వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విజిట్స్? అంటే మీరు ఆ పని చేయాలి అంటే, కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి? ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, యూ నీడ్ ఎన్ జేడీకే, వెదర్ 22 వర్షన్, 21 వర్షన్, ఏ వర్షన్ అయినా, 17 అయినా, 12, 11 అయినా, 8 అయినా, ఏదైనా ఒక వర్షన్ మీ సిస్టమ్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా చెక్ చేసుకుంటారంటే ఉందో లేదో ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు? కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళండి. వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? జావా స్పేస్ వర్షన్. So which version I have in? 22 version. Okay. So JDK. If you, in case your system don't have, first of all you should install the JDK. లేకపోతే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ఉంటే లీవ్ ఇట్. సో ద సెకండ్ రిక్విజిట్స్ ఈజ్ ఎక్లిప్స్ ఐడి. ఐడిలో కూడా ఏ వర్షన్ ఉన్నా ఏం కాదు. సో నా సిస్టమ్ లో కూడా ఆల్రెడీ ఎక్లిప్స్ ఐడి ఉందండి. ఏ వర్షన్ ఉంది సార్ అంటే ఎక్లిప్స్ ఐడి ఉంది. ఇది వచ్చేసి నాకు తెలిసి 2309 వర్షన్ ఉంది. మీరు కూడా ఏ వర్షన్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ఉంటే అవసరం లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రిక్విజిట్ సార్ అంటే సెలీనియం. మరి నా సిస్టమ్ లో సెలీనియం ఉందా సార్ అంటే యాక్చువల్గా ఉంది. మీకోసం మళ్ళీ ఎలా ఇన్స్టాల్, ఆల్రెడీ నేను జావా ఎక్లిప్స్ చెప్పా కదా, ఇప్పుడు సెలీనియం ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని చెప్తా. ఓకేనా? గ్రూప్ క్రియేట్ చేసా కదా, ఇంకెవరు లేకపోతే వాళ్ళందరూ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వండి. హౌ టు డౌన్లోడ్ సెలీనియం? ఓపెన్ ద గూగుల్ క్రోమ్. ద అఫీషియల్ URL is this one. ఈ URL నేను గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తా. అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇది selenium.dev. selenium.dev. ఇందులోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్తే చూడండి, సెలీనియం సపోర్ట్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్? C#, రూబీ, జావా, జావా స్క్రిప్ట్, పైథాన్. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, హౌ మెనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద సెలీనియం టూల్ ఈజ్ సపోర్టెడ్? ఇవి చెప్పాలి లిస్ట్. ఓకేనా? సో ఇందులో విచ్ వన్ వీఆర్ చూసింగ్? జావా. ఓకే అండి, ఇది జావా యొక్క సెలీనియం ఫైల్. ఏ వర్షన్ ఉందండి? 4.21 వర్షన్, అప్డేటెడ్ వర్షన్. ఇది ఇంకా క్లియర్ అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఉంటుంది. ఈ అప్డేటెడ్ వర్షన్ కి వచ్చింది మనం. అన్నిట్లో దాదాపుగా 4.21 ఉంది. ఈ సెలీనియం ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు చూడండి, సింపుల్ గా ఈ ఫస్ట్ స్టేబుల్ వర్షన్, ఇక్కడ ఏ వర్షన్ ఉంది? స్టేబుల్ అని ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నో నీడ్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్, మిమ్మల్ని ఏం అడగదండి. డైరెక్ట్ మీకు ఇక్కడ సెలీనియం ఫైల్ అనేది జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ చిన్న ఇష్యూ ఏంటంటే, మీరు ఇక్కడ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మీరు ఏం చేయాలి? ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు మల్టిపుల్ సపోర్టెడ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ సపోర్టెడ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసే ఫైల్ ని జార్ ఫైల్ అంటారు. సెలీనియం జార్ ఫైల్. .jar ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది వీటికి. ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుందండి? .java archive files. .jar files supports only on Java project. మనకి ప్రాజెక్ట్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి జావా ప్రాజెక్ట్, ఇంకోటి మావిన్ ప్రాజెక్ట్. జావా ప్రాజెక్ట్, నువ్వు జావా ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే సెలీనియం .jar ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీరు మావిన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే అప్పుడు జావా సెలీనియం యొక్క డిపెండెన్సీస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి, సెలీనియంకి ఏం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? ఆ డిపెండెన్సీస్ ఎలా అనేది మావిన్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం. ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? జావా ప్రాజెక్ట్ కి సపోర్టెడ్ వన్ ఏంటి? జార్ ఫైల్స్. ఇప్పుడు ఈ జార్ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉన్నాయండి? ఈ జిప్ ఫైల్ లో స్టోర్ అయింది. ఇంకా డౌన్లోడ్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
ఈ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. సో డౌన్లోడ్ అయ్యే టైం కల్లా మీరు ఏం చేస్తారంటే డి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో మనం డౌన్లోడ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఒక ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ Selenium June 24 batch. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిన అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫైల్ అయిన తర్వాత అవుతుంది. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ఫైల్ మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుందో సరేనా, ఏ ఫైల్ ఉంది, జిప్ ఫైల్. ఈ జిప్ ఫైల్ ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనండి. ఏమంటారు, ఎక్కడ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు, మనం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినాం కదా, ఇక్కడ ఇందులో ఇక్కడ ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ 21. ఏమవుతుంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇందులో మీకు మల్టిపుల్ జార్ ఫైల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి మల్టిపుల్ జార్ ఫైల్స్, సెలేనియం జూన్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఏం చూపిస్తుంది, జార్ ఫైల్ టైప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ జార్ ఫైల్. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఇట్ విల్ షోస్ డాట్ జార్ అంటే జావా ఆర్చివ్ ఫైల్స్ అంట. ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ ఓన్లీ అన్ జావా ప్రాజెక్ట్. సో మీరు అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చూడండి, హౌ మెనీ పార్ట్స్ వీ హ్యావ్, 84 పార్ట్స్ ఉంది. ఓకేనా, సో వీటన్నిటిని మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఓకే, వీటన్నిటిని ఈ ఫోల్డర్ లో తీసుకున్నాం. ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయండి, 81 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సార్ నేను ఇప్పుడు ఈ జార్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మరి వీటన్నిటిని ప్రాజెక్ట్ కాన్ఫిగర్ చేయడం అంటే కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంది కదా సార్ అంటే, మనకి వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఉందండి. ఇలా జిప్ ఫైల్ కాకుండా ఈ అన్ని ఫైల్స్ ఒకటే సింగిల్ ఫైల్లో ఉన్న సెలీనియం కూడా ఉంటుంది. కావాలంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు, దాన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సింగిల్ ఫైల్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే, కొంచెం మీరు స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ లేటెస్ట్ స్టేబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ 4.21 ఉందా, దీనిపైన క్లిక్ చేయండి. దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఈ ఫైల్స్ అన్ని కాంబినేషన్ ఉన్న సింగిల్ జార్ ఫైల్ అనేది ఇలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. దిస్ సింగిల్ ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దోస్ టోటల్ 83 ఫైల్స్. మీకు ఈ సింగిల్ ఫైల్ అనేది ఈ టోటల్ 83 ఫైల్స్ కి ఈక్వల్. ఈ సింగిల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సింగిల్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, మల్టిపుల్ చేసుకుంటే వీటన్నిటిని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఇది చేసినా సేమే వస్తుంది, అది చేసినా సేమే వస్తుంది. నేను దేనికి పోవాలి సార్ అంటే మీ ఇష్టం, రెండు సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అదేనా, అందుకే నేను రెండు చెప్తున్నాను. ఒకటి, ఈ మల్టిపుల్ జార్ ఫైల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని అన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్, ఈ సింగిల్ జార్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకొని రన్ చేసుకున్న అవుతుంది. మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, సింగిల్ ఫైల్ కిందకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
యూఆర్ఎల్ నేను ఆల్రెడీ మీకు ఫార్వర్డ్ చేసే గ్రూప్ లో సింపుల్ గా ఈ యూఆర్ఎల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మీకు ఈ పేజ్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? అప్ టు ఎనీ క్వశ్చన్స్ నో కదా? ఇప్పుడు చేయకండి, తర్వాత నేను వీడియో కూడా షేర్ చేస్తా, అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకుందరు కానీ. సో సెలీనియం సక్సెస్ఫుల్లీ డౌన్లోడెడ్. దెన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బ్రౌజర్ కావాలి కదా, బ్రౌజర్ కావాలి కదా. సో నార్మల్గా అయితే మనం బ్రౌజర్ అని కాల్ చేస్తాము, ఇక్కడ మాత్రం డ్రైవర్ అని కాల్ చేస్తాం. ఏమంటారు? డ్రైవర్. సో ఏ డ్రైవర్ అండి? ఏ బ్రౌజర్ లో మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం? క్రోమ్ బ్రౌజర్. క్రోమ్ బ్రౌజర్ ని ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తాము? క్రోమ్ డ్రైవర్. సో ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ ను కూడా మనం ఏం చేయాలి? డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎలా చేసుకోవాలి సార్ అంటే లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇందులో ఏ డ్రైవర్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? క్రోమ్, ఎడ్జ్, ఫైర్ ఫాక్స్. 3 బ్రౌజర్లో టెస్ట్ చేయాలంటే ఒపేరా, సఫారీ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎందులో టెస్ట్ చేయాలంటే ఆ డ్రైవర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ని, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు ఏదైనా డ్రైవర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీ సిస్టమ్ లో ఉన్న దీన్ని ఏమంటున్నాం? బ్రౌజర్ అంటున్నాం. ఈ బ్రౌజర్ యొక్క వర్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ బ్రౌజర్ లో ఏదైతే వర్షన్ ఉందో సేమ్ వర్షన్ ఆఫ్ డ్రైవర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీరు డౌన్లోడ్ చేసిన డ్రైవర్ అనేది మీ దగ్గర ఉన్న బ్రౌజర్ కన్నా హై ఉన్నా లో ఉన్నా సపోర్ట్ చేయదు. అందుకే ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు డౌన్లోడ్కి వెళ్తున్నారో ఆల్వేస్ చెక్ విత్ యువర్ బ్రౌజర్ వర్షన్. ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు? క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి హెల్ప్ లోకి వెళ్ళి అబౌట్ గూగుల్ క్రోమ్ అనండి. అబౌట్ గూగుల్ క్రోమ్ అనండి. ఇక్కడ మీకు వర్షన్ చూపించచ్చు చూడండి, ఎంత ఉంది? 120. ఈ పాయింట్స్ లో అవసరం లేదండి, 125 వర్షన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు డ్రైవర్ ఏ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? 125 వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎడ్జ్, ఫైర్ ఫాక్స్ అవి కూడా అంతే. కావాలంటే నేను మళ్ళీ మీకు అది కూడా తర్వాత చెప్తాను. సో ఇప్పుడు నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు డౌన్లోడ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డౌన్లోడ్. యూఆర్ఎల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాండి నేను కూడా మీకు. డైరెక్ట్ నేను మీకు యూఆర్ఎల్ షేర్ చేస్తా. చూడండి, ఇందులో మనకి ఏ వర్షన్ కనిపిస్తుందండి? 120. మనకు కావాల్సింది కూడా ఎంత? మనకు కావాల్సింది ఎంత? ఇందులో స్టేబుల్, బీటా వర్షన్ అంటే తెలుసు కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ స్టేబుల్. స్టేబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ ఈ యూఆర్ఎల్ షేర్ చేస్తుంది. ఇదేని యూఆర్ఎల్ అండి? యూఆర్ఎల్ డ్రైవర్ యూఆర్ఎల్. అర్థమవుతుందా? ఈ డ్రైవర్ యూఆర్ఎల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది చూడండి. క్రోమ్ డ్రైవర్. ఇది బ్రౌజర్. మనకు కావాల్సింది బ్రౌజర్ కావాలి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డ్రైవర్. ఇందులో ఉండే డ్రైవర్ లో మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనెక్సా, మ్యాకా? కాదు కదా, మ్యాకా, విండోస్ లో మీది 32 బిట్, 62 బిట్. మనది నార్మల్ గా మీ అందరి 64 బిట్ ఉంటది. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. క్రోమ్ డ్రైవర్ విండోస్ 64 బిట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ కొడితే మీకు అవసరం లేదు. ఏ వర్షన్? స్టేబుల్ లో 125 వర్షన్. ఏది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి? ఇది. ఎలా చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఈ యూఆర్ఎల్ ఉందా, ఈ యూఆర్ఎల్ ని కాపీ చేసి న్యూ బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తుండే, ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఈ యూఆర్ఎల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని న్యూ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ చూడండి క్రోమ్ డ్రైవర్ విండోస్ 64 ఏ ఫైల్? జిప్ ఫైల్. జిప్ ఫైల్ వచ్చినప్పుడల్లా మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి? మనం ఇందాక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసినాం కదా, ఆ ఫోల్డర్ లోకి చేద్దాం. అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చూడండి ఏం వచ్చింది?
క్రోమ్ డ్రైవర్ విండోస్ 64. ఇందులో ఏది డ్రైవర్? ఇది డ్రైవర్. ఏదండి? ఇది డ్రైవర్. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి? సెలేన్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఉంది, సెలేనియం సర్వర్ ఉంది, జేడీకే ఉంది, ఎక్లిప్స్ ఉంది, సెలేనియం ఉంది, క్రోమ్ డ్రైవర్ ఉంది. నాకు కావాల్సిన ప్రజెంట్ అప్ టు నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఇది. ఈ 4 వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం యాజ్ యూజువల్గా ఏం చేయాలి? స్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్కడ రాస్తామండి? ఎక్లిప్స్ లో కదా. స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ రాస్తాం? ఎక్లిప్స్ లో రాయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేయాలి? ప్యాకేజ్ లో ఏం చేయాలి? అంతేనా? ప్రాజెక్ట్ లో ప్యాకేజ్ లో క్లాస్. ఏ ప్రాజెక్ట్ అండి మనం క్రియేట్ చేసేది? ఏ ప్రాజెక్ట్? జావా ప్రాజెక్ట్. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి? ఎండ్ టు మావిన్. ఒకటి జావా ప్రాజెక్ట్, ఇంకోటి మావిన్ ప్రాజెక్ట్. జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే జార్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మావిన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డిపెండెన్సీస్ డౌన్లోడ్. వాటిని ఎలా డిపెండెన్సీస్ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటనే చెప్తాం. ఇప్పుడు ఈ జావా ప్రాజెక్ట్ కి మనం వీటిని ఏం చేయాలి? కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. వీటిని జేడీకేని, సెలీనియంని, క్రోమ్ డ్రైవర్. దేనికి చేయాలి? ఎక్లిప్స్ అనేది ఏంటి? అది ఐడి కదండి, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఇది? మనం స్క్రిప్ట్ రాసుకొని రన్ చేసుకుంటాం ప్లాట్ఫామ్. ఎక్లిప్స్ అనేది ఏ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్తున్నాము? అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఇది ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది మనకు? ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ రాసి రన్ చేసుకోవటానికే వెళ్ళిపోతుంది. ఈ జేడీకేని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, సెలీనియం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, క్రోమ్ డ్రైవర్ చేసుకోవాలి. జేడీకేని ఎలా చేసుకోవాలి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసా? చూద్దాం ఎంతవరకు తెలుసు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ ద ఎక్లిప్స్ ఐడి, క్రియేట్ అను. సో న్యూ ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. Listen carefully. So I am going with a new project. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చు కదా. న్యూలోకి వెళ్ళి ఏమంటారు? దీని కింద మీకు మావిన్ అని కనిపిస్తుందా? అది తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జావా ప్రాజెక్ట్ విండో ఐడియా ఉంది కదా మీకు. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో మనం ఏమి ఇద్దామంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, సెలీనియం జూన్ 24 బ్యాచ్ అన్నాం ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడం వచ్చు కదా జావాని. మీ సిస్టమ్ లో ఏదైతే జేడీకే వర్షన్ ఉందో ఆ సూటబుల్ వర్షన్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో నా దాంట్లో నేను 21 యూజ్ చేస్తున్నా. మీరు కావాలంటే 22 కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? దట్స్ యువర్ విషయం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. ఎక్లిప్స్ ఆటోమేషన్ లో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ మాడ్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ .java ఫైల్ చెక్ చేసి ఉంటే అన్టిక్ చేయండి. అన్టిక్ చేసి ఉంటే టిక్ చేయొద్దు. టిక్ చేసి ఉంటే ఏం చేస్తారు? చేయకపోతే లీవ్ ఇట్, వదిలేదు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి నేము, 2 జేడీకే వర్షన్, నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్ టిక్ ఉందా అన్టిక్ ఉందా. టిక్ ఉంటే అన్టిక్ చేయండి, అసలు అన్టిక్ చేసి ఉంటే దాన్ని వదిలేయండి. ఈ 3 స్టెప్స్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ బటన్. మీరు ఎప్పుడైతే ఫినిష్ బటన్ ని క్లిక్ చేశారో ఆటోమేటిక్ గా మీ జేడీకే అనేది ఇందులో కాన్ఫిగర్ అవుతుంది అన్నా కదా. జావాలో ఏ ఫైల్స్ అనేవి స్టోర్ అయితే, ఏ ఫైల్స్ సపోర్ట్ చేస్తే ఏం చెప్పానండి? .jar ఫైల్స్ కదా. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇవన్నీ .jar కనిపిస్తుందా లాస్ట్ లో? జావా ఆర్చివ్ ఫైల్స్. ఓకేనా? ఓకే. సో జావాని కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? వీ షుడ్ కాన్ఫిగర్ విత్ సెలీనియం. కాన్ఫిగర్ చేసుకున్న తర్వాత ప్యాకేజ్కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సెలీనియం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి చూడండి. ప్రాజెక్ట్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి, అవ్వాలి. ఇక్కడ కాదు, ఫైల్ పైన కాదు. మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ కి సెలీనియం కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇందులో మీకు బిల్డ్ పాత్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఈ బిల్డ్ పాత్ లో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్. ఏం చేస్తున్నాం మనం? సెలీనియం ని ఎక్లిప్స్ ఐడికి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఎందుకు? ఎక్లిప్స్ ఐడిలో నీకు స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలి కదా. నువ్వు సెలీనియం యాడ్ చేపితే రన్ అవ్వాలి కదా. సో మళ్ళీ చెప్తుంది,
ప్రాజెక్ట్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి బిల్డ్ పాత్ లోకి వెళ్ళి కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మీకు లైబ్రరీస్ మీద ఓపెన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఓపెన్ అవ్వకపోతే మీరు లైబ్రరీస్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ నా ఫైల్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది సార్ అంటే లైబ్రరీస్ మీద క్లిక్ చేసి క్లాస్ పాత్ మీద మీరు ఇక్కడ లైబ్రరీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ ఇవి ఎనేబుల్ ఉన్నాయా డిజేబుల్ ఉన్నాయా? డిజేబుల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఉన్నాయా? డిజేబుల్ ఉన్నాయి కదా. ఇవి ఎనేబుల్ అవ్వాలి అంటే లెట్ సెలెక్ట్ యాన్ క్లాస్ పాత్. చూడండి, ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ పాత్ మీద క్లిక్ చేస్తారు ఇవి ఎనేబుల్ ఉన్నాయా? ఇందులో యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తుంది. ప్రాజెక్ట్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి బిల్డ్ పాత్ అని గాను బై డిఫాల్ట్ గా లైబ్రరీస్ మీద ఉంటే ఓకే. లేకపోతే సార్ నాది వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఉందంటే లైబ్రరీస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇవి ఎనేబుల్ అవ్వటం కోసం క్లాస్ పాత్ పైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ద ఆప్షన్ యు ఆర్ చూసింగ్ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీ సిస్టమ్ లో మీరు ఇంతకుముందు జార్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కదా, ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి. నేను డి డ్రైవ్ లో సెలీనియం జూన్ 24 బ్యాచ్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఏది కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి? సింగిల్ ఫైల్ చేసుకోవాలా? మీ ఇష్టం అని చెప్పా కదా. ఒకవేళ ఇది చేయాలంటేనేమో ఇక్కడికి వెళ్ళి కంప్లీట్ గా కంట్రోల్ ఆల్ అని ఓపెన్ అనండి. ఓకేనా? లేదు సార్ నేను సింగిల్ ఫైల్ చేసుకుంటా సార్ అంటే సింగిల్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి ఏమంటారు ఓపెన్ అనండి. దాదాపుగా మీరైతే సింగిల్ ఫైల్కి వెళ్ళండి, ఎందుకంటే అవన్నీ మళ్ళీ యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి. చూడండి, ఓపెన్ అనండి. ఆటోమేటిక్ ఆ ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చిందా? వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కింద అప్లై అండ్ క్లోజ్. అప్లై ఎప్పుడైతే మీరు అప్లై అండ్ క్లోజ్ కొట్టారో మీకు జేఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీతో పాటు రెఫరెన్స్ లైబ్రరీస్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు సెలీనియం ఫైల్ వస్తుంది. చూడండి, సెలీనియం సర్వర్ 4.21.0 జార్ ఫైల్ ఎక్కడుంది? ఇది డి డ్రైవ్ లో సెలీనియం జూన్ 24 బ్యాచ్ నుంచి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. దీన్ని ఏమంటారు? సెలీనియం కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. మీరు చేయాల్సింది ఇది. డ్రైవర్ ని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రైవర్ ని డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ రాయాలి కదా. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, ప్రాజెక్ట్ కి జావాని కాన్ఫిగర్ చేశారు, సెలీనియం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్యాకేజ్ లో let's create an package. Right click on project, click on package. సో రెండు ఒకేసారి ఆల్రెడీ జావా నేర్చుకున్నారు కదా. సో ప్యాకేజ్ లో మనం చేసే అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ సో ఇందులో మీరు చేసే టెస్ట్ కేస్ ఏంటి? టెస్ట్ కేసే క్లాస్ నేమ్ కింద చూద్దాం. valid email ID valid email ID valid పాస్వర్డ్. దీన్ని ఏమంటారు? టెస్ట్ కేస్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, లెట్స్ చూస్ ద మెయిన్ మెథడ్. మనం సెలీనియం స్క్రిప్ట్ దాదాపు ప్రజెంట్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది రాస్తాం. యాజ్ యూజువల్ మీ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎలాగైతే ఓపెన్ అయిందో అలానే ఓపెన్ అయింది కదా. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నోనా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ రెస్పాండ్ ఇట్. నో క్వశ్చన్స్ కదా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు హౌ టు కన్వర్ట్ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేస్ ఇంటూ ఆటోమేషన్. కన్వర్ట్ చేయాలంటే అసలు ఏముండాలి సార్? విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్ అండి? మన దగ్గర ఉన్న టెస్ట్ కేస్ ఏంటి? valid email and valid email ID, valid password కదమ్మా. సో ఇప్పుడు ఈ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ని మనం మాన్యువల్ గా అయితే ఎలా చెక్ చేస్తామండి? స్టెప్స్ రాసుకుంటాం కదా. సో
ఆ స్టెప్స్ ని కన్వర్ట్ చేద్దాం మనం. స్టెప్ 1 చెప్పండి. యాడ్ ఎంటర్ చేస్తావు. ఫస్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేయాలి కదా. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ది స్టెప్ 1? ఓపెన్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఎంటర్ వాలిడ్ యూఆర్ఎల్. వేర్ వి హ్యావ్ ఎన్ యూఆర్ఎల్. యూఆర్ఎల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు? ఎలా ఇస్తాడు? బిల్డ్ లో రిలీజ్ చేస్తాడు. ఓకే అండి. సో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఎంటర్ చేశారు, క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశారు, యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేశారు. యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నీకు ఏమవుతుంది? లాగిన్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత చూడండి, మాన్యువల్ కి ఆటోమేషన్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఓపెన్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అన్నారు కదా. చూడండి, నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది కదా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆటోమేషన్ లో ఎప్పుడు కూడా బ్రౌజర్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? మాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ గా మాన్యువల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ మాక్సిమైజ్ ఫార్మేట్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ టూల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? ఈ ఫార్మేట్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? మనమే మాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి. సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత స్టెప్ 2 లో ఏం రాస్తారంటే, మాక్సిమైజ్ బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయటం ఒకటి, నెక్స్ట్ వన్ మాక్సిమైజ్ చేయటం ఒకటి, థర్డ్ వన్ ఏంటి? యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేశారు, పేజ్ ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి. నెక్స్ట్ ఎంటర్ వాలిడ్. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్. లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఒకవేళ రాసుకుంటే మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ 7 క్లోజ్ బ్రౌజర్. అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ బ్రౌజర్ ను క్లోజ్ చేస్తారు కదా. క్లోజ్ ద బ్రౌజర్ అనుకో. ఇవి ఇప్పుడు మీరు మాన్యువల్ చేయాలన్నా కూడా ఇవే కదా. ఇప్పుడు ఓపెన్ బ్రౌజర్ చేయాలి. మరి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నీ దగ్గర ఏముండాలండి? యూఆర్ఎల్ ఉండాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ యూ హ్యావ్? www.chrome www.google.co.in. www.google.co.in. ఇది దేని యూఆర్ఎల్ అండి? బ్రౌజర్ యొక్క యూఆర్ఎల్. మరి బ్రౌజర్ ఓపెన్ కావాలంటే యూఆర్ఎల్ ఉండాలి కదా. ఓకే. నెక్స్ట్ మాక్సిమైజ్ చేయడానికి ఇన్పుట్ డేటా ఏం అవసరం లేదు కదా. నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ యూఆర్ఎల్. ఇక్కడ మన వ్యాలిడ్ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద వ్యాలిడ్ యూఆర్ఎల్? దీన్ని ఏమంటారండి? టెస్ట్ డేటా. ఇదేంటి? టెస్ట్ డేటా. ఓకే. నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ మీ మెయిల్ ఐడి మీరు రాసుకోండి, నా మెయిల్ ఐడి నేను రాస్తాను. ఇది మెయిల్ ఐడి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం కావాలి మనకి? పాస్వర్డ్ కావాలి. పాస్వర్డ్. ఓకేనా? బటన్ మీద క్లిక్ చేయడానికి డేటా అవసరం లేదు కదా. బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేయడానికి డేటా అవసరం లేదు కదా. ఇవేమో స్టెప్స్. మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసెస్ లో మనం ఏం రాస్తామండి? ఇదేమో టెస్ట్ స్టెప్స్, ఇదేమో టెస్ట్ డేటా. ఇక్కడ ఇవేమో టెస్ట్ స్టెప్స్, ఇదేమో టెస్ట్ డేటా. ఓకేనా? సో యాజ్ యూజువల్ గా మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఉంటుంది కదా. ఓకేనా? సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, యాక్చువల్
సో వాట్ ఈస్ an ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ యూ గెట్స్? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటండి? రెండు ఎంటర్ చేస్తే ఎవరాలి? మై ఫేస్బుక్ పేజ్ షుడ్ బి, మై ఫేస్బుక్ పేజ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ లో షుడ్ బి అని వాడాలి, ఖచ్చితంగా ఓపెన్ అవ్వాలి అని. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్? తెలియదు కదా మనకి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చేదాన్ని యాక్చువల్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, తర్వాత రిజల్ట్ కూడా అవుట్పుట్ లో వచ్చేటట్టు చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రిప్ట్ దేనికి రాయాలి? క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయడానికి రాయాలి, మాక్సిమైజ్ రాయటానికి రాయాలి, వాలిడ్ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేయడానికి రాయాలి, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్, కావాలంటే బ్రౌజర్ ని క్లోజ్ చేయడానికి కూడా రాయాలి. రాసిన తర్వాత నీకు ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ ని ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ కంపేర్ చేసి రెండు సేమ్ వస్తేనేమో టెస్ట్ రిజల్ట్ లో, రెండు సేమ్ వస్తే అంటారు టెస్ట్ రిజల్ట్ తీసుకొని, రెండు సేమ్ వస్తేనేమో పాస్ అంటారు, లేకపోతే ఏమంటారు? ఫెయిల్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఎలా స్క్రిప్ట్ రాయాలనేది నేను చెప్తాను. నేను ఇప్పుడు ఈ వ్యాలిడ్ టెస్ట్ కేసుకి నేను చెప్తా అండి. మీరేం చేస్తారు? రిమైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్వాలిడ్ వ్యాలిడ్ ఉంది కదా, వాటికి మీరు రాత్రి. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు క్రోమ్ బ్రౌజర్ చెప్తే మీరేం చేయాలి? మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్, ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ కూడా మీరే రాయాలి. ఓకేనా? సో మాన్యువల్ లో ఏదైతే టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఏం చేయాలి? మీరు ఆటోమేషన్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైటా? Shall we go? First of all, step 1, open Chrome browser. ఓకేనా? సో సెలీనియం లో మనం యూజ్ చేసే సెలీనియం ఏమంటారంటే సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ అంటారు. మనం యూజ్ చేసే టూల్ పేరు ఏంటంటే సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. ఇప్పుడు సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ అనేది మీకు నేను ఇంతకుముందు ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్, అందులో ఉన్న ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అని చెప్పారు. అవునా? విన్నారా ఎప్పుడన్నా? స్కానర్. వాట్ ఈస్ ఎన్ స్కానర్? వాట్ ఈస్ నాట్ స్కానర్? ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ లో ఏముంటాయండి? ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పా నేను? స్కానర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అందుకే నేను ఇప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పా, మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఆటోమేషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ కోర్ జావా తెచ్చుకోవాలి. సెలీనియం క్లాస్ ఏంటంటే మళ్ళీ నా మొహం చూస్తే ఏముండదు. ఓకేనా? సెలీనియం అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్, ఇందులో మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి నేను ఏం చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ సెలీనియం స్కానర్ అనే క్లాస్ ని ఏం చేసుకోవాలి? ఇంపోర్ట్ చేయాలని చెప్పాను. ఓకేనా? సో ఇందులో ఉన్న మెథడ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్తున్నా? ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్స్ అని యూజ్ చేయాలి. స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంటా, స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోటా, స్కాన్ డాట్ ఎక్స్ వై జెడ్ అని చేయాలని చెప్తాను. క్లియరా? అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ మీకు స్కానర్ క్లాస్ ఎలాగైతే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్, ఇక్కడ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ కూడా ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. అందులో కూడా ఏముంటాయి? మనకి మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ క్లాస్ కి మీరు ఏం చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలండి? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా స్కాన్ డాట్ అని ఎలా రాసుకుంటూ పోతున్నారో ఇక్కడ కూడా ఏం రాయాలి? మీరు క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని రాసుకుంటూ పోవాలి. ఎందుకు? మనం యూజ్ చేసే మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఎంతలో ఉంటాయి? సెలీనియం అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి? ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి? సో మనం ఏ క్లాస్ యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాము? సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. చూడండి, వెబ్ డ్రైవర్. వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ రాయాలి, డి క్యాపిటల్ రాయాలి, స్పేస్ ఇవ్వద్దు. వెబ్ డ్రైవర్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటివ్ సింటాక్స్ ఏంటండి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సింటాక్స్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్. ఓకేనా? ఇక్కడ మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? వెబ్ డ్రైవర్. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది యూజర్ డిఫైన్డ్ కదా. విల్ గో విత్ ఎన్. స్కానర్ కి ఎలాగైతే స్కాన్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్, వెబ్ డ్రైవర్ కి రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? డ్రైవర్. కొంతమంది డిఆర్ అని తీసుకుంటారు, కొంతమంది డ్రైవ్ అని తీసుకుంటారు. మనం ఏం తీసుకున్నాం? డ్రైవర్. ఓకే? వెబ్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు మెమరీ అలొకేషన్ కి ఏంటి?
న్యూ. ఇక్కడ మనం ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామండి? క్రోమ్ డ్రైవర్ లో యూజ్ చేస్తాం. క్రోమ్ డ్రైవర్ బట్టి బ్లైండ్ గా రాసుకోవద్దు. ఓకేనా? వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. ఇది డ్రైవర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. న్యూ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మెమరీ అలికేట్ చేయడానికి. మనం నార్మల్ గా స్కాన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ అని రాస్తాం కదా. ఇక్కడే రాయాలి క్రోమ్. ఎందుకు రాయాలి క్రోమ్ డ్రైవర్? మనం క్రోమ్ డ్రైవర్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసు. క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఏంటి చెప్పండి? ఇది క్లాస్ కదండి. మరి ఇదేంటి? క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఏంటి చెప్పండి? ఏంటి? క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఏంటి? ఏ మెథడ్? మెథడ్ కరెక్ట్. ఏ మెథడ్? కన్స్ట్రక్టర్. క్రోమ్ డ్రైవర్ ఏ మెథడ్? కన్స్ట్రక్టర్ కదండి. ఆబ్జెక్ట్ కి సింటాక్స్ ఏం చెప్పిన? క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్. ఇక్కడ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఏమంటారు? కన్స్ట్రక్టర్. ఇది ఇది క్లాస్ కాదు. ఏ క్లాస్ కి అయితే పరాన్సిస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్లాసుల్ని ఏం చేయాలి? ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు నార్మల్ గా ఇప్పుడు చూడండి. లిసన్. స్కానర్ స్కాన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ ఇలా రాశారు కదా. ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినట్లు ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా? ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఈ క్లాస్ నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కదా, ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటావు? ఫస్ట్ ఆప్షన్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా ఏమని వస్తుంది? ఇంపోర్ట్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ సమ్ సిచ్యువేషన్ ఇంపోర్ట్ అని రాలేదే అనుకోండి, ఏం చేయాలి? మాన్యువల్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఎలా? ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ util డాట్ స్కానర్. ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ util డాట్ స్కానర్. అలాగే మీరు కూడా ఈ వెబ్ డ్రైవర్ రాసినప్పుడు కొన్ని సిస్టమ్స్ లోనేమో మీకు డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ అని వస్తుంది. వస్తేనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ రాలేదనుకోండి ఏం చేస్తారండి? మాన్యువల్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. రాకపోతే ఏం చేస్తారు? మాన్యువల్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. హియర్ ఇక్కడ దీని మీద నేను మౌస్ క్లిక్ చేస్తే సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. ఒకవేళ వస్తేనేమో డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. రాకపోతే ఏం చేయాలి? మాన్యువల్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో మరి మనం ఇక్కడ సెలీనియం ఈ స్కానర్ అయితే ఎందులో ఉంది? జావా డాట్ util డాట్ స్కానర్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంది కదా. మరి ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది సార్ అంటే చూడండి. ఇంపోర్ట్ org డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ సెలీనియం డాట్ పబ్ డ్రైవర్. ఏంటి? org డాట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ org డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ org డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ సెలీనియం డాట్ వెబ్ డ్రైవర్. చూడండి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఎర్రర్ అయిపోయిందా? org డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ సెలీనియం డాట్ వెబ్ డ్రైవర్. అదే క్రోమ్ డ్రైవర్ ఎందులో ఉంటది? మీకు ఇక్కడ చూస్తే చూడండి, వెబ్ డ్రైవర్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ వచ్చింది కదా. ఇంత ముందంటే రాలేదు, ఇప్పుడు చూడండి ఇంపోర్ట్ వచ్చింది. సో వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేయండి. ఒకవేళ మాన్యువల్ చేసిన ఎందులో వస్తుందండి? org డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ ఎక్కడన్నా సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. క్రోమ్ డ్రైవర్. సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ ఎందులో ఉంటుందండి? org డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ సెలీనియం డాట్ వెబ్ డ్రైవర్.
క్రోమ్ డ్రైవర్ ఎందులో ఉంటుంది? org.openqa.selenium.chrome.chrome డ్రైవర్. చాలా మంది ఇక్కడ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటి సార్, మేము దాని మీద మౌస్ పెడితే మాకు ఇంపోర్ట్ రావట్లేదు సార్ అంటారు. రాకపోతే మాన్యువల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? వస్తేనా డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి, లేకపోతే మాన్యువల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో డ్రైవర్ని ఇంపోర్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు డ్రైవర్ని ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టెప్ 1 ఏంటంటే క్రోమ్ బ్రౌజర్ ని ఓపెన్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి. స్టెప్ 1. వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ 1? ఓపెన్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. ఓపెన్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. సో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి మనం రాసే స్టెప్ ఏంటంటే చూడండి, system.set properties. system.set properties. ఇందులో 2 స్ట్రింగ్ కీ వాల్యూస్ తీసుకోండి. system.set properties. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏం రాయాలి సార్ అంటే ఈ సిస్టమ్ డాట్ మన ఏ బ్రౌజర్ నండి? వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్ డాట్ డ్రైవర్. ఇది సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్. ఈ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ లో నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు ఎడ్జ్ యూజ్ చేస్తే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఎడ్జ్ అని రాయాలి. ఓకేనా? మరి ఫైర్ ఫాక్స్ యూజ్ చేస్తే ఏం రాయాలి సార్ అంటే ఫైర్ ఫాక్స్ కి గీకో అని ఉంటుంది, GEKO, గీకో అది చెప్తుంది నేను. ఓకేనా? క్రోమ్ డ్రైవర్. మరి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి చూడండి, మనం ఈ ఎక్లిప్స్ ఐడికి సెలీనియం కాన్ఫిగర్ చేసిన కానీ డ్రైవర్ చేయలేదు కదా, ఆ డ్రైవర్ యొక్క పాత్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? డ్రైవర్ యొక్క. మీరు డ్రైవర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నారండి? ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఏమనాలి? కాపీ యాజ్ పాత్ అనండి. దేనిది? డ్రైవర్ది. మీరు ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ సిస్టంలో స్టోర్ చేసుకున్నారు కదా, దీని పాత్ కాపీ చేసి దీని పాత్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఎక్కడ ఇస్తారు? ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఇవి తీసేసి ఈ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఇచ్చారా? ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా, ఈ సేమ్ సింగిల్ స్లాష్ ఉంది కదా, సేమ్ అలాంటిదే డబుల్ స్లాష్ ఇవ్వండి. ఎక్కడైతే సింగిల్ స్లాష్ ఉందో అక్కడ డబుల్ స్లాష్ ఇవ్వండి. ఏది? ఇది ఎలా? ఒకవేళ మీరు గనక డబుల్ కొటేషన్స్ తీసేసి ఎంటర్ చేస్తే, ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్స్ లేకుండా ఎంటర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సింగిల్ స్లాష్ వస్తే డబుల్ క్లాస్ స్లాష్ ఇవ్వండి. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సార్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ డబుల్ కొటేషన్స్ ఇచ్చా, ఈ డబుల్ కొటేషన్స్ మిడిల్ లో కాపీ చేసా సార్, ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ డబుల్ స్లాషెస్ వచ్చినాయి కదా, స్టిల్ ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ట్రా స్లాషెస్ ఉంటే వీటిని తీసేసుకోండి. ఫస్ట్ లో లాస్ట్ లో ఎక్స్ట్రా స్లాషెస్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటారు? డ్రైవర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవటం అంటారు. యాక్చువల్ గా సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ అనేది మనం ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి? స్క్రిప్ట్ లోనే చేసుకోవాలి. టూల్ అనేదాన్ని ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలీనియం డ్రైవర్ అనేది ఎవరి స్క్రిప్ట్ కి డిఫరెంట్ గా చేసుకోవాలి. ఎవరి స్క్రిప్ట్ కి ఏం చేసుకోవాలండి? ఇండివిజువల్ చేసుకోవాలి. సెలీనియం అనేది ప్రాజెక్ట్ కి ఒక్కసారి చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ డ్రైవర్ ని ఈచ్ స్క్రిప్ట్ కి చేసుకోవాలి. సెలీనియం టూల్ మాత్రం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఎన్ని ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఎన్ని క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఇది వ్యాలిడే ఉంటుంది. డ్రైవర్ ను మాత్రం ఈచ్ స్క్రిప్ట్ కి ఇండివిజువల్ చేసుకుంటూ పోతూనే ఉండాలి. ఒకవేళ సార్ నేను సేమ్ ఉంది అనుకోండి, ఈ 2 స్టెప్స్ ప్రతి స్క్రిప్ట్ కి కాపీ పేస్ట్ కొట్టుకుంటూ పోండి. ఎప్పుడు నువ్వు ఈ డ్రైవర్ యొక్క పాత్ మార్చినంత సేపు. ఒకవేళ నేను ఈ డ్రైవర్ ని ఈ ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్ లోకి మార్చేసారని అనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ యొక్క పాత్ని ఇక్కడ కాపీ చేయాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు మీరు ఏం చేశారు? క్రోమ్ డ్రైవర్ ని కాన్ఫిగర్ చేశారు. ఈ స్టెప్ దేనికంటే క్రోమ్ డ్రైవర్ ఓపెన్ అవ్వటం కోసం. ఓకేనా? ఏం రాసిన ఇక్కడ? ఓపెన్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అన్నారు కదా. మరి ఇప్పుడు అసలు క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం. స్టెప్ 1 వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకోవచ్చు కదా. సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ రన్. ఎలా రన్ చేయాలో తెలుసు కదా. రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి అమ్మా,
ఎక్కడ డ్రైవర్ ఒకవేళ రాయకపోతే రాయదు కదా, సిహెచ్ క్రోమ్ డ్రైవర్. ఒకవేళ రాయకపోతే ఏమవుతుంది చూద్దాం, రాయకపోతే ఏమవుతుందో కూడా చూడాలి కదా మనం. యాక్చువల్ మనం కావాలని రాయలేదు కదా, మర్చిపోయాను. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఏమైంది, బ్రౌజర్ పోయింది కదా. ఇక్కడ కదా సిహెచ్ ఓపెన్ అయిందా. క్రోమ్ బ్రౌజరే కదా, క్రోమ్ డ్రైవర్. మీరు ఒక్క పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుంది, క్రోమ్ ఈజ్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్ బై ఆటోమేటెడ్ టెస్ట్ సార్. మీరు మాన్యువల్ గా ఓపెన్ చేసిన దగ్గర మీకు అలా ఏమైనా కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ ఏమైనా కనిపిస్తుందండి, లేదు. సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేసే బ్రౌజర్ అనేది ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు, కంట్రోల్డ్ బై ఆటోమేటెడ్ టెస్ట్ సార్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసింది, ఇది మనం ఓపెన్ చేయలేదు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాము మీకు ఇందాకలా, నార్మల్ గా ఎప్పుడు కూడా ఆటోమేషన్ లో బ్రౌజర్ అనేది మాక్సిమైజ్ లో ఓపెన్ అవ్వదు. ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది, ఇక ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని మనమే ఏం చేయాలి, మాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి. సార్ నేను చేసుకోకుండా స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తా అంటే నీ ఇష్టం, లేదు మనం ఏం చేద్దామంటే మాక్సిమైజ్ చేద్దాం. సో మాక్సిమైజ్ చేయడానికి సెకండ్ స్టెప్ రాయండి. స్టెప్ 1 లో ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఎవరికన్నా, maximize the browser. How to maximize it చూడండి. What is the object we are using? Driver dot manage dot window dot maximize. మీరు మాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే మినిమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. డాట్ మాక్సిమైజ్ అనేది మాక్సిమైజ్ కి, డాట్ మినిమైజ్ అనేది మినిమైజ్ కి. ఓకేనా. సో డాట్ మాక్సిమైజ్ డ్రైవర్ డాట్ విండో డాట్ డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ విండో డాట్. ఎందుకు ఈ స్టెప్ ఎందుకు రాసినామండి, బ్రౌజర్ ని మాక్సిమైజ్ చేయటం కోసం. ఓకేనా. సో స్టెప్ 2, ఇప్పుడు 1, 2 రెండు కంబైన్ లో రన్ అవుతాయి. ఓకేనా. చూడండి, 1 ఏంటి, బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. 2 ఏంటి, ఓకేనా, 2 ఏంటి మాక్సిమైజ్ ఓపెన్. క్లియర్. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్ అండి. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, ఎంటర్ వాలిడ్ యూఆర్ఎల్. సో యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేయడానికి ఏ స్టెప్ రాయాలి సార్ అంటే, చెప్పండి, తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పొచ్చు. డ్రైవర్ అనేది అంటే ఆబ్జెక్ట్ కదా. గెట్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్. ఈ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్ ప్లేస్ లో మీ దగ్గర ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ఉందో ఆ యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేయాలి. వేర్ ఇస్ ద యూఆర్ఎల్ వి హావ్, డ్రైవర్ డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్. ఈ యూఆర్ఎల్ ప్లేస్ లో మీరు ఏది ఇస్తే ఆ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందుకే మీ దగ్గర వ్యాలిడ్ యూఆర్ఎల్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఏం రాసినామండి, బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేసిన, మాక్సిమైజ్ చేసిన, యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి, యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవటం కోసం 3 స్టెప్స్. ఓపెన్ అయిందా మీకు. నిన్న మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లేదు, డౌట్ అడుగుతున్నాడు చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఈ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదని టెస్ట్ చేయాలి అంటే, దీన్ని వాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ టెస్ట్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ 2 స్టెప్స్ వ్యాలిడ్ ఇవ్వాలి, ఇన్వాలిడ్ ఇవ్వాలి. వ్యాలిడ్. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఈ స్టెప్ కరెక్ట్ రాయలేదే అనుకోండి, లేదా ఈ స్టెప్ కరెక్ట్ రాయలేదే అనుకోండి, ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వకుండా యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ అవుతుందా, అవుతా. ఇది వేరే, మాక్సిమైజ్ అవ్వకపోయినా వేరే. ఇక్కడ ఎర్రర్ రాకుండా, ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే నీకు అసలు అది కూడా ఓపెన్ అవ్వదు కదా. ఇది వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా చెక్ చేయాలంటే ప్రీవియస్ 2 స్టెప్స్ కంపల్సరీగా ఏమివ్వాలి, వ్యాలిడ్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దీని ఇన్వాలిడ్ అంటే ఎలా ఇస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇచ్చిన,
ఓకే, వెన్ యూ రన్ దిస్ వన్, ఇంతకుముందు వ్యాలిడ్ చెక్ చేసింది దీన్ని, ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తున్నాం, ఇన్వాలిడ్ చెక్ చేయండి. ఏ పేజ్ ఓపెన్ అయింది, సిఇ, ఇది ఫేస్బుక్ కాదు కదా, ఏదో సంథింగ్ మనం ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఒకవేళ అసలు అది యూఆర్ఎల్ వ్యాలిడ్ కాకపోతే ఎర్రర్ పేజ్ వస్తుంది. క్లియరా? ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అండ్ స్టెప్ 3. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు పర్ఫామ్ యాన్ స్టెప్ 4. ఇక్కడే అసలు సినిమా ఉండదు. స్టెప్ 4. సో ఇక్కడ వరకు మనం ఎలాంటి వెబ్ పేజ్ తో రిలేషన్ లేకుండా చేసింది. ఎందుకు, మనం ఓపెన్ చేసుకునేదే క్రోమ్ బ్రౌజర్, మాక్సిమైజ్ చేసుకునేదే క్రోమ్ బ్రౌజర్, యూ ఎంటర్ యూర్. ఇప్పుడు మనం మనకి టెస్ట్ చేయాల్సిన పేజ్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, మనం టెస్ట్ చేయాల్సిన పేజ్ లోకి ఎప్పుడు వచ్చిన, ఇప్పుడు ఎంటర్ అయినా. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ లో ఏ ఏ ఏ పార్ట్ని టెస్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఈ లాగిన్ పేజ్ కదా, లాగిన్ పేజ్ ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలి, ఈ 2 కాలమ్స్ లో డేటాని ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ డేటాని ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, ఈ కాలంలో. మరి ఈ కాలంలో నువ్వు ఎంటర్ చేయాలంటే మాన్యువల్ గా ఎలా ఎంటర్ చేస్తావు, వెళ్తావు, కర్సర్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తూ టైప్ చేస్తావు. మరి నువ్వంటే మాన్యువల్ గా డైరెక్ట్ గా నీకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ కర్సర్ క్లిక్ చేసినావు. మరి టూల్ అక్కడే క్లిక్ చేయాలని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది, అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు కదా కర్సర్ అనేది, టూల్ అనేది. అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ ఇక్కడే క్లిక్ చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది, డేటా ఇక్కడే ఎంటర్ చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది? సో అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏదైతే ఎలిమెంట్ మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలో ఫస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఆపరేషన్ దేని మీద పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఈ ఎలిమెంట్. ఇది ఏ ఎలిమెంట్ అండి, ఇది ఏ ఎలిమెంట్, ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఇది ఏ ఎలిమెంట్, ఈ ఎలిమెంట్ టైప్ ఏంటి, టెక్స్ట్ బాక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ టైప్ ఏంటి, టెక్స్ట్. ఈ ఎలిమెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్. ఇది టైప్ ఏంటి, టెక్స్ట్ బాక్స్. నార్మల్ గా టెక్స్ట్ బాక్స్ ని మీరు ఎలా, ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారు, డేటాని ఎంటర్ చేస్తారు. టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏ ఆపరేషన్ చేస్తారు, అదే బటన్ అయితే ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారు, క్లిక్ చేస్తారు. అదే లింక్ అయితే ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారు, క్లిక్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు నువ్వు టెక్స్ట్ బాక్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ లో డేటాని ఎంటర్ చేయాలి. ఈ 2 స్టెప్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలి. సెకండ్ వన్ ఏంటి, ఆ ఎలిమెంట్ లో డేటాని ఎంటర్ చేయాలి. ఇక్కడైతే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు స్క్రిప్ట్ దేనికి రాయాలి, ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయడానికి రాయాలి. ఫైండ్ చేసిన తర్వాత డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి రాయాలి, క్లిక్ కాదు, డేటాని ఎంటర్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో ఎలిమెంట్స్ ని ఫైండ్ చేసి డేటాని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేసి దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. సో హౌ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్, ఇదే అసలు విషయం. నువ్వు ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయడం రాకపోతే నువ్వు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేయలేవు. ఎందుకు, నువ్వు ఇప్పుడు దీన్ని ఫైండ్ చేయలేనప్పుడు నువ్వు దాంట్లో డేటాని ఎంటర్ చేయలేవు కదా. వన్స్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేస్తే నువ్వు వ్యాలిడ్ ఇవ్వచ్చు, ఇన్వాలిడ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. అసలు నీకు ఎలిమెంటే ఫైండ్ కానప్పుడు నువ్వు ఎలా ఇస్తావు, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ బటన్ ను ఫైండ్ చేస్తే క్లిక్ చేస్తావు, టూల్ ఫైండ్ చేయనప్పుడు క్లిక్ చేయలేదు కదా. అందుకే మీకు చెప్పా చూడండి, స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయితేనే స్టెప్ 2కి వస్తుంది. స్టెప్ 1 ఏంటి, ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయటం. స్టెప్ 2 ఏంటి, డేటాని ఎంటర్ చేయటం. అసలు ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయనప్పుడు డేటాని ఎంటర్ చేస్తా, ఎలిమెంట్ ని ఎలా ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఏదైతే వెబ్ పేజ్ లో మీరు ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మీకు లాస్ట్ లో ఇన్స్పెక్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఏం చేస్తారు, ఈ పేజ్ లో ఎక్కడైనా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఏ ఆప్షన్కి వెళ్తారు, ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్స్పెక్ట్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళారో మీకు ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క HTML కోడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఏం ఓపెన్ అవుతుందండి, క్లోజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ మీద క్లిక్ చేయండి, నాయిస్ చేయదండి. రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, ఇన్స్పెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ పేజీకి సంబంధించి ఏం ఓపెన్ అవుతుందండి, HTML కోడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాల్సిన కోడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ కదా. ఈ కోడ్ యొక్క స్క్రిప్ట్ మరి ఇందులో ఎక్కడుంది సార్ అంటే ఎలా ఫైండ్ చేయాలంటే చూడండి, ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫైండర్ ఉంటది. దీన్ని ఏమంటారు, ఫైండర్ టూల్ అంటారు. మౌస్ తోటి ఈ ఫైండర్ టూల్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇది ఇప్పుడు బ్లాక్ లో కనిపిస్తుంది కదా. చూడండి అక్కడ చూడండి, బ్లాక్ లో కనిపిస్తుంది కదా. ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో బ్లూ లోకి మారుతుంది.
దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎక్కడైతే ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలో దాని మీద క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు దీనికి రిలేటెడ్ కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్ యొక్క HTML కోడ్ ఏంటండి ఇది. దీంట్లో మీకు ఏమేమి కనిపిస్తుందో చూడండి. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి ఇందులో. చూడండి ఏముంది, ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ అనేది ట్యాగ్. టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి మనకున్న థింగ్స్ టైప్స్ ఏంటంటే, మెథడ్స్ ఏంటంటే క్లాసు, నేము, ఐడి, ప్లేస్ హోల్డర్. ఓకేనా. మేజర్ గా క్లాస్ ఉంది, నేమ్ ఉంది, ఐడి ఉంది. వీటి ద్వారా మనం ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలి. వీటి ద్వారా ఎలిమెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి ద్వారా ఫైండ్ చేయాలి అనుకుంటాం. ఇది ఐడి అనేది యాట్రిబ్యూట్ అండి. ఐడి అనేది ఏంటి? ఈమెయిల్ అనేది వాల్యూ, ఇన్పుట్ అనేది ట్యాగ్. ఏ ట్యాగ్ ఇది? ఇన్పుట్ ట్యాగ్. యాట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏంటి? వాల్యూ ఏంటి? దేని యాట్రిబ్యూట్, దేని వాల్యూ ఇది? ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క యాట్రిబ్యూట్ ఇది. ఇందులో మీకు ఇంకా యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమున్నాయి? నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంది, క్లాస్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంది, ఇంకా మీకు ప్లేస్ హోల్డర్, డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఐడి. ఫస్ట్ దేనికి పోతారు? ఒకవేళ గుర్తుపెట్టుకోండి, 100% ఐడి వల్ల మీరు ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. 100% ఐడి వల్ల ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలని రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ రాసలేదు. ఒకవేళ ఐడి వల్ల నేను ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయలేకపోతే గో విత్ యాన్ నేమ్. నేమ్ వల్ల కూడా ఫైండ్ చేయకపోతే గో విత్ యాన్ క్లాస్. ఈ మూడింటి వల్ల కూడా ఫైండ్ చేయకపోతే దెన్ గో విత్ యాన్ ఎక్స్పాత్. ఎక్స్పాత్ లో అబ్సల్యూట్ ఎక్స్పాత్, రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్ అని కూడా ఉంటాయి. 1 by 1 వెళ్దాం. మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ దేనికి ఇస్తున్నాము? మరి ఐడి ద్వారా ఎలా ఫైండ్ చేయాలి సార్? దీనికి సింటాక్స్ ఏంటి? దేనికి? ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయడానికి. చూడండి, డ్రైవర్ డాట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు? ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేస్తున్నాం. మెథడ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ డ్రైవర్ అనేది దేని ఆబ్జెక్ట్ అండి? వెబ్ డ్రైవర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్. వెబ్ డ్రైవర్ ఏమనుకున్నాం మనం? ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అనుకున్నాం. ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ లో ఏముంటాయి అనుకున్నాం? మెథడ్స్. ఈ మెథడ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలని చెప్పా? డ్రైవర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేశారు చూడండి. ఇప్పుడు మరి ఈ మేనేజ్ అనేది కూడా మెథడే కదా. ఎందులో మెథడ్? వెబ్ డ్రైవర్ లో మెథడే. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు డ్రైవర్ డాట్ గెట్ అని రాశారు కదా. గెట్ అనేది ఏంటి? మెథడే. దేని మెథడ్? మీరు స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంటూ స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ రాస్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, నెక్స్ట్ బులియన్, అవన్నీ దేని క్లాసెస్, దేని మెథడ్స్? స్కానర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు యూజ్ చేసే మేనేజ్ అనేది కానివ్వండి, గెట్ అనేవి, ఇవన్నీ దేని మెథడ్స్? ఏ మెథడ్స్? ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్. ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు? డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా. ఎందులో ఉన్నాయి ఈ మెథడ్స్ అన్ని? వెబ్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ ద్వారా. ఈ క్లాస్ ని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ గా ఒకటి కాదు, 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 క్లాసెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏం చేయాలి? 2 క్లాసెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయాలంటే ఫైండ్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయాలి. మల్టిపుల్ యూజ్ చేయాలంటే ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది సింగిల్ కాబట్టి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. చూడండి ఇక్కడ నల్ దగ్గర బై. ఇంకా ఇందులో మళ్ళీ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి? బై డాట్. ఇందులో చూడండి మీకు ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయడానికి ఏమేమి ఆప్షన్స్ అని చెప్పా? క్లాస్ నేమ్, ఐడి, లింక్ టెస్ట్, నేమ్, పార్షల్ లింక్ టెస్ట్, ట్యాగ్ నేమ్, ఎక్స్పాత్, ఇవన్నీ మీరు ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసే ఆప్షన్స్. ఎన్ని వేస్ లో ఫైండ్ చేయొచ్చు అండి? క్లాస్ నేమ్ ద్వారా ఫైండ్ చేయొచ్చు, ఐడి ద్వారా ఫైండ్ చేయొచ్చు, లింక్ టెస్ట్ ద్వారా చేయొచ్చు, నేమ్ ద్వారా చేయొచ్చు, పార్షల్ లింక్ టెస్ట్, ట్యాగ్ నేమ్, ఎక్స్పాత్. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో దేనికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం? లెట్స్ చూస్ ద ఐడి. ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ చెప్తాడు. డోంట్ కాపీ పేస్ట్. మెథడ్స్ మీరు ఫస్ట్ మాన్యువల్ గా రాయటం నేర్చుకోండి. మీకు వచ్చిన తర్వాత కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి.
ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ గా కృష్ణ సార్ స్క్రిప్ట్ తీసి మీ సిస్టమ్ లో పేస్ట్ కొడతారు, రన్ చేస్తే రన్ అవుతుంది, నాకు ఆటోమేషన్ వచ్చింది. అలా కాదు, ఫస్ట్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా మాన్యువల్ గా ఏం చేయాలి, మీరు టైప్ చేయటం నేర్పి. వన్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత టైం సేవ్ చేసుకోవడం కోసం కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి. చూడండి, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి కావాలంటే ఐ టైప్ చేయండి. మీరు స్కాన్ లో నెక్స్ట్ ఎన్ అయితే టైప్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా ఐడి సెలెక్ట్ చేసి, ఇక్కడ ఈ నల్ అనేది స్ట్రింగ్. ఎవరైనా చెప్పండి ఎందుకు నీకు ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా నల్ అని చూపిస్తుంది చెప్పండి. బై డాట్ ఐడి అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, నల్ అనేది చూపిస్తుంది చెప్పండి. నల్ ఎవరైనా చెప్పండి. నల్ అని ఎందుకు చూపిస్తున్నారు? అక్కడ నల్ అని ఎందుకు చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏ డేటా ఎంటర్ చేస్తామండి, ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రింగ్? వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రింగ్? నల్ కాదా? స్ట్రింగ్ యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటండి? నల్ కాదా? మరి నువ్వేం మెన్షన్ చేయనప్పుడు నల్ వస్తుంది. చూడండి, బై డాట్ యాక్చువల్ ఐడి అనే మెథడ్ ఏ వాల్యూని తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్? స్ట్రింగ్ వాల్యూని. నువ్వు మెన్షన్ చేయనప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది అక్కడ? నల్లే చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రింగ్? నల్ కదా. డిఫాల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఏంటండి? నల్. నువ్వు ఇలా రాస్తే దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ హియర్ బికాస్ ఇట్ విల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ నల్. నల్. కానీ మనం నల్ కాదు కదా, మనం వాల్యూ ఇస్తున్నాం కదా. వాల్యూని ఎప్పుడు స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఎందులో ఇవ్వాలి? డబుల్ కొటేషన్ లో ఇవ్వాలి. అదేనా నల్ ఎందుకు వస్తుందో? స్ట్రింగ్ వాల్యూ కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఏ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాం? ఐడి. ఐడి యొక్క వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటది? పేజ్ లో ఉంటది. సో ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయండి. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఈమెయిల్. సో ట్రై టు కాపీ పేస్ట్ ఇట్. టైప్ చేయకండి. ఒక లెటర్ క్యాపిటల్ స్మాల్ రాసిన మీకు ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఈమెయిల్ ని ఫైండ్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం రెండు స్టెప్స్ అన్నా కదా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఒకటి, ఫైండ్ చేసిన తర్వాత డేటాని ఎంటర్ చేయటం ఇంకొకటి. సో ఇప్పుడు వరకు మనం రాసింది దేనికి? ఫైండ్ చేయటానికి. ఎలా ఫైండ్ చేస్తుంది? బై ఐడి. ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తుంది? ఐడి. వాట్ ఈస్ ద ఐడి వాల్యూ? ఈమెయిల్. ఎప్పుడైతే ఈ ఐడి ఈమెయిల్ తీసుకుందో ఈ ఐడి ఈమెయిల్ దీనిది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో డేటాని ఏం చేయాలి? మీరు ఎంటర్ చేయాలి. డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి మెథడ్ ఏంటంటే డాట్ సెండ్ కీస్. డాట్ ఏంటండి? సెండ్ కీస్. సో సెండ్ కీస్ లో కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం డేటాని ఎందులో ఇస్తాము? స్ట్రింగ్ లో ఇస్తాం. సెండ్ కీస్ లో కూడా ఎందులో ఇవ్వాలి? ఈ సెండ్ కీస్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? మీరు డేటాని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ లో డేటాని ఎంటర్ చేయాలి. దేన్ని యూజ్ చేస్తారు? ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు? సెండ్ కీస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వీ హ్యావ్ హియర్? సో ఏదండి? ఇక్కడ ఇది నా ఈమెయిల్ ఐడి, వాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే. ఓకే. సో దేనికి రాసిన ఇప్పుడు స్టెప్? మనం ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేసి ఎలిమెంట్ లో ఈ డేటాని ఎంటర్ చేయడం కోసం రాసినాం కదా. చూద్దామా ఫైండ్ చేస్తుందో లేదు. ఇక్కడ వరకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇండివిజువల్ స్టెప్స్ రన్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇక్కడ ఎంటర్ చేయకుండా మీరు నెక్స్ట్ పోవడం వేస్ట్ కదా. సో ఎంటర్ చేస్తా లేదా చెక్ చేద్దండి. ఎలా? సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ రన్ బటన్. స్టెప్ 1 ఏంటి? బ్రౌజర్ ఓపెన్, మ్యాక్సిమైజ్, యూఆర్ఎల్ ఎంటర్. ఎంటర్ చేసిందా డేటాని? మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇచ్చినో ఈ వాల్యూని ఎక్కడ ఎంటర్ చేసింది? మనం ఎక్కడైతే ఎలిమెంట్ లో ఎంటర్ చేసి ఏమనో ఇక్కడ ఇచ్చింది. ఓకే. సో ద సెకండ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఎంటర్ వాలిడ్ పాస్వర్డ్. మళ్ళీ పాస్వర్డ్ అనేది కూడా మీకు ఏ ఉందండి? టెక్స్ట్ బాక్సే కదా. పాస్వర్డ్ అనేది కూడా ఏముంది? టెక్స్ట్ బాక్స్. మళ్ళీ సేమ్ ఏం చేయాలి?
మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్ లో డేటాని ఎంటర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఈ ఎలిమెంట్ ని చూజ్ చేసుకోండి. దీనికి ఏముంది? ఐడి నేమ్ ఉందా లేదా చూసుకోండి. సో దీనికి మళ్ళీ మనం ఐడికి వెళ్దామా, ఐడికి లేకపోతే నేమ్ కి వెళ్దాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ కి వెళ్దాం. ఇంతకుముందు దేనిలో ఫైండ్ చేసినాం? ఐడి ద్వారా. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేమ్ ద్వారా ఫైండ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్? సేమ్ స్టెప్ అండి. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్, ఇంతకుముందు ఐడి తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఏమంటారు? నేమ్. మళ్ళీ నేమ్ లో ఆ నేమ్ వాల్యూ ఏంది? స్మాల్ లెటర్స్ పాస్. సో ఇది కూడా టెక్స్ట్ బాక్స్ కాబట్టి డాట్ సెండ్ కీస్, డాట్ సెండ్ కీస్. చూడండి, ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు రన్ అవుతుందో లేదో చూద్దామా. ఇంతకుముందు ఏం ఎంటర్ చేసింది? మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసింది కదా, ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తా. ఇంతకుముందు ఐడి ద్వారా ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసినప్పుడు ఫైండ్ అయింది. ఇప్పుడు దేని ద్వారా ఫైండ్ చేస్తున్నాము? నేమ్ ద్వారా. లెట్స్ గో విత్. ఎంటర్ చేసిందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్. ఇప్పుడు లాగిన్ అనేది ఏంటి? బటన్. సో ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేసి బటన్ మీద క్లిక్ చేయి. క్లిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. యాజ్ యూజువల్ గా లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు క్లాస్ ఉంది, నేమ్ ఉంది, టైప్ ఉంది, ఐడి కూడా ఉంది. ఓకేనా? దేనికి పోదాం సార్ అంటే ఐడికి వెళ్దామా. ఫస్ట్ మీరు ఐడి నేమ్ రెండు నేర్చుకోండి, ఫర్దర్ గా మిగిలిన నేర్చుకుంది. కానీ ఒకవేళ ఐడికి పోతే ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేస్తా లేదనే చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సో ఐడి వాల్యూని కాపీ చేసుకోండి. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్, దేనికి వెళ్తున్నారు? ఐడి. వాట్ ఈస్ ద ఐడి వాల్యూ? ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ సెండ్ కీస్ రాస్తారా, క్లిక్ రాస్తారా? క్లిక్. ఓకేనా? క్లిక్. ఇదంత స్టెప్ 6. కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయ్యేంత వరకు మీరు కూడా ఇలా స్టెప్స్ వైజ్ రాసుకోండి. కొంచెం స్క్రిప్ట్ ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మీ ఇష్టం, మీరు యాజ్ యూజువల్ రన్ చేసుకోండి. ఓకేనా? లెట్స్ చెక్ ఇట్. క్లిక్ చేస్తా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లిక్ చేసింది లాస్ట్ స్టెప్ కదండి. ఇఫ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్లిక్డ్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? మై ఫేస్బుక్ పేజ్ షుడ్ బి. ఎందుకు మనం ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ ఏమి ఇచ్చినామండి? వ్యాలిడ్ ఇచ్చినాం కదా. ఓకేనా? లెట్స్ చెక్ ఇట్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. రన్ యాజ్ విచ్ అప్లికేషన్? జావా అప్లికేషన్. క్లిక్ చేసిందా? క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరిగేదే కదా. చూడండి, మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసింది, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసింది, కానీ లాగిన్ బటన్ మీకు క్లిక్ చేసిందా? చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదు? లెట్స్ గో విత్ యాన్ ఎర్రర్. చూడండి ఏం ఎర్రర్ వస్తుందో. నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్ట్ ఆటోమేషన్ లో మొత్తం ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందండి? నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. అంటే చూడండి, నో అనేబుల్ టు లొకేట్ ఎలిమెంట్ బై యూజింగ్ ద దిస్ వన్. ఓకేనా? దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఏం చేయలేకపోతుందంట స్క్రిప్ట్? అనేబుల్ టు లొకేట్ ఎలిమెంట్. ఆ లొకేట్ ని ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయలేకపోతుంది. ఫైండ్ చేయనప్పుడు మీకు ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది? నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్. మనం అసలు ఏ చూజ్ చేసుకున్నాం ఇందులో? ఐడిని చూజ్ చేసుకున్నాం కదా. ఒకవేళ ఐడి ద్వారా మనం ఆ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ చేయలేకపోతే ఇమీడియట్ గా మనం చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్ళాలి. సో మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏముంది? నేమ్ ఉంది కదా. నేమ్కి వెళ్ళి చూద్దాం. చూడండి, ఒకవేళ నేమ్ లో కూడా ఫైండ్ చెప్తే అప్పుడు థర్డ్ ఆప్షన్ చెప్తుంది. ఎక్కడ నుంచి చేంజ్ చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేయండి. బై డాట్ నేమ్ డాట్ క్లిక్. క్లిక్. ఓకేనా? సో రన్ చేసి చూడండి, ఒకవేళ ఫైండ్ చేస్తుందా చేయదా. అబ్జర్వ్ క్లియర్. చూడండి ఇక్కడ తిరుగుతుంది.
ఓకేనా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? షుడ్ ఓపెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్? My Facebook page should be opened. So what is the expected result? Yes, my Facebook page is opened. Okay, so now compare both. రెండు సేమ్ పాస్ ఆ ఫెయిల్ అండి. సో ద టెస్ట్ కేస్ ఈజ్ పాస్. ఇదే స్టెప్ ని మీరు మాన్యువల్ చేస్తే ఏం చేయాలి? మీరే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసుకొని, మీరే యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసుకొని, మీరే మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసుకొని, మీరే యాక్చువల్ రిజల్ట్ ని కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఈ మాన్యువల్ టెస్ట్ కేసుని ఆటోమేషన్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి రాయాల్సిన స్క్రిప్ట్ ఇది. అదేనా? ఎనీ డౌట్స్? అప్ టు నా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అప్ టు నా ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మ్యాక్ సిస్టమ్ కే మ్యాక్ సిస్టమ్ కి మ్యాక్ డ్రైవర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ అంతా సేమే ఉంటుంది. చెప్తా కాదు మీకు, చూడండి. సో ఇక్కడ ఇంకో చిన్న పాయింట్ చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఇలా ఓపెన్ అయ్యేలా ఉంది కదా. మీకు ఇంకో స్టెప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏముంది? క్లోజ్ ద బ్రౌజర్ ఉంది కదా. సో ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత నీకు ఏమవ్వాలి? బ్రౌజర్ క్లోజ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో బ్రౌజర్ క్లోజ్ అవ్వటానికి పాయింట్ చెప్తా చూడండి. బ్రౌజర్ క్లోజ్ అవ్వటానికి F7 క్లోజ్ మెథడ్ ఏంటంటే డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్. సో ఇంతకు ముందు లాగిన్ అయ్యి ఓపెన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? లాగిన్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ అయిపోవాలి. సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏ స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తున్నాము? చూడండి, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫస్ట్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ అయింది, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ అయింది, క్లిక్ అయింది. రాలేదా? డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ ఎక్కడ రాసింది? వేరే దాంట్లో రాసింది. ఎందులో రాసింది? వేరే స్టెప్, వేరే స్క్రిప్ట్ రాసింది. దాంట్లో రాసిందా? మరి ఎందుకు చెప్పలే? నాకెందుకు? ఆయన చెప్పలే, ఆయన పడుతుండే. చూడండి. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమైతుంది? ఏం జరిగింది? అర్థం కాలేదు కదా? మళ్ళీ సార్ మళ్ళీ రన్ చేస్తాం. మెరుపు తీగలాగా వస్తుందా పోతుందా? మళ్ళీ చూడండి. అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లే కదా? మెరుపు తీగలాగా పోతుందా? మళ్ళీ చూడండి. అవునా? చూద్దాం చూడండి. ఓపెన్ అవ్వకుండా క్లోజ్. మరి ఎలా? ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా స్టెప్స్ అన్ని. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? అసలు నాకు ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ 1 ఫస్ట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కొంతసేపు ఆగాలి, నాకు అసలు ఈ ఎంటర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? దాన్ని ఏమంటారంటే వెయిట్స్ అంటారు.
వెయిట్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్టెప్ కి ఇంకో స్టెప్ కి మధ్య ఒక పర్టికులర్ టైమును వెయిట్ చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ గా రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి స్టెప్స్ రన్ చేసుకుంటూ పోతాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయడానికి టైం ఉండట్లేదు. యాక్చువల్గా అయితే ఆటోమేషన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అవునా కదా. మీరు ఆటోమేటిక్ దాన్ని మినిమైజ్ చేసుకున్న దాని పని అది చేసుకుంటూ పోతా ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో అసలు చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇది రైట్ అవుతుందా ఏమొస్తుందా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక స్టెప్ ని ఇంకో స్టెప్ కి మధ్య ఒక పర్టికులర్ టైం సేపు దాన్ని స్టాప్ చేయాలి. ఓకేనా. దానికి మనం రాయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే చూడండి, థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అంటారు. ఎక్కడెక్కడ స్టాప్ చేయాలి మీరు, బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత చూడండి, థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే టైం మిల్లీ సెకండ్స్. నేను ఒకవేళ 2000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తే 2 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. 3000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తే ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు వెయిట్ చేస్తుంది, ఈ ప్రీవియస్ స్టెప్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళటానికన్నా ముందు ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తుంది, 3 సెకండ్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తుంది. అది ప్రీవియస్ స్టెప్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని నో ఇష్యూ. ఓకేనా. యాక్చువల్గా ఇది ఎక్సెప్షన్ అండి. మీకు ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎక్సెప్షన్ ని యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కడెక్కడ కావాలి నీకు, బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత 2 సెకండ్స్, 3 అంటే చాలా సేపు, 2 సెకండ్స్ కావాలి. మ్యాక్సిమైజ్ అయిన తర్వాత కూడా 2 సెకండ్స్ కావాలి. యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కూడా 2 సెకండ్స్. మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత 2 సెకండ్స్. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత 2 సెకండ్స్. లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత 2 సెకండ్స్. మరి క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక 2 సెకండ్స్ ఉండదు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది స్క్రిప్ట్ మీకు, ఈ 3 సెకండ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారో ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా నీకు 3 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. చూడండి ఇంతకుముందు ఫాస్ట్ మూవ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు మీరు వెయిట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా రన్ అవుతుందని చూద్దాం. సో యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ అయింది, ఎంటర్ అయిన తర్వాత 2 సెకండ్స్. మెయిల్ ఐడి ఎంటర్ అయిన తర్వాత 2 సెకండ్స్. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయడానికి 2 సెకండ్స్. ఓపెన్ అయిన తర్వాత లేదు మనం ఇక్కడ ఇచ్చినాం. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్టాప్ చేయండి ప్రజెంట్. ఇంకా ఎక్కువసేపు నాకు వెయిట్ చేయాలి సార్ అంటే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు 5 సెకండ్స్ చేసుకోవచ్చు, ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు. వెయిట్ చేస్తుందా, అవుతుందా, లాగిన్ బటన్ ఇలా. దీని తర్వాత మీకు కామెంట్ చేయటం వచ్చింది కదా, ఈ స్టెప్ కావాలంటేనే ఉంచుకోవచ్చు, లేదంటే అదేనా. లాగిన్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి సార్ అంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. అన్ని ఈక్వల్గా ఇవ్వాలని కూడా రూల్ లేదు. లాగిన్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ కు ముందు ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలను, 5 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలని. లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తుంది, ఈ టైం అంతా కౌంట్ అవుతుందండి దాంట్లో. అదేనా, ఎందుకంటే అది తిరగటానికి ఆ టైం కూడా కౌంట్ అవుతుంది. అందుకే మీకు ఇంకో 10 సెకండ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అదేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ టు రైట్ ఫర్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్. క్లియరా, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకొని ఫస్ట్ నేను రాసిన స్క్రిప్ట్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేయాలి, మనం వ్యాలిడ్ కదా ఇప్పుడు చేసింది, ఇంకా ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయండి, వ్యాలిడ్ అయిపోయింది కదా, వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ ఇలా ఇండివిజువల్ టెస్ట్ కేసెస్ రాయండి ఇక్కడ. ఈ ప్యాకేజ్ లో
చూడండి ఈ ప్యాకేజ్ లో సేమ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోండి. ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి వ్యాలిడ్, నెక్స్ట్ వన్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి, ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్. ఎక్కడ చేంజ్ చేస్తారు? ఈ డేటా దగ్గర చేంజ్ చేయండి. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ వస్తుంది, ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోండి. ఎందుకు అయిపోద్ది? ఏమొస్తుంది అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీ ఓన్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చుకోండి. మీరు ఏది ఇస్తే అదే చూసుకుంటారు అక్కడ. క్లియరా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్